اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Неке құрметті көрермендер, дәл қазіргі сәтте Береке мейрамханасында мәуліт өтейін деп отыр. Мәулітке Меккеден пайғамбарымыздың ұрпақтары келіп отыр. Нұр Қазақстан қажылық компаниясының президенті Амангелді қажы Еренғаевтың ұйымдастыруымен қажыларымыз осы мерекеге жиналуда. Күнде қонақ болып жүрміз. Енді біз бұл жерге келгендегі мақсатымыз сіздерді көріп еді. Енді дос таптық, жаран таптық, туысқан таптық, бауыр таптық. Машалла, біз қуаныштымыз дейді. Және бүгінгі Рабиғул әуәл айында міне пайғамбарымызға мәуліт шариф дұғасын оқитын күні сіздермен бірге бас қосып отырғанымға өз басым өте қуаныштымын деп міне Абдулла шейх үлкен сәлем айтып жатыр. Бұл мына Абдулла шейхтің негізі Қоқаннан. Бұның бабалары 100 жыл алдын неге көшіп кеткен Саудияға. Бірақ бұл Саудия алып болып кеткен. Міне Қоқаннан сонау Ферғанадан біздің Нафиса қажы анамыз келіп отырады. Қаза Уммуна Хачи Нафиса Жаатина Қоқан Ферғана шейх. Міне қараңыз, Мәуліт Шарифті қара. Біздің кейбір қажыларымыз Алматыда тұрады, мен жерге келе алмай жатыр. Нәсіп жоқ бұл бейшараларға. Қараңыз, соны Өзбекстаннан бұл кісі хабарласып қалды, мен мәуліт оқытайын деп жатырмыз десем, 2-ақ күн қалғанда ұшып келіп отыр. Қараңыздар, сонау Өзбекстаннан машалла. Міне пайғамбарға деген махаббат осындай болды. Қош келдіңіз машалла. Қуаныштымын машалла. Бұл дүниеде жоқ тұрған Алла жәннатта да жолыңыз нәсіп айласын. Қош келдіңіз. Ал, мәуліт мүбәрәк болсын қажылар. Өзбектермен өзімізден ғой, бабалар осы біздің жақтан кеткен. Бұның қаны бізде жоқ дейді. Бөлек дейді я. Майтаяр. Шuna da ara. Ara. Bu bizden de bizden. Bizden ha. Şu mani bizden? Minnene. Özümüzdeki. Özümüzdeki ya. Minnene abi. Hangene? Özümüzdeki. Bu adı en zor cay. Bu. Şey. Biz Cızak'dan. Cızak'dan ben. Şaralar üstünde koy. Camil Anhai Kazakistan kullu. Hatta Camil Uzbekistan. Siz Sürücümen? Kay yusallimu aleykum. Kay yakuna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazakistan elin bavurlarım, ben sizde hangisini yaşlı göremem. Bana bugün Mavlut'a getirdiğiniz şükür. Ben Peygamber Allah'ta sağlık sağlığında Bukhara'dan, Samarkand'dan topşırmışlar, ruhsat verirsen ama geldi bana. Bak, gelen dualarını alana. Birinci, Camil Firgana. Dasturxan. Özbekistan'da dasturxan. Maşallah. Kazakuz bin Firgana. Zakaz meydan. Duvastan'da sılat dili boş. Maşallah. Kuz bin Firgana khas. Bol veririz. Bismillah. Ve haza lakum hadiye. Bismillah. Haza Uzbeki. Haza Kalay Toki Abdullah. Gözleri sürüştürmelidirler. Ya Allah. Verir. Apa uzun gelgisi de var. Uzun çizama. Apa teme. Apa teme. Uzun çizama. Uzun çizama. Bol апа жетіңіз, уақыттыңыз бізде еді. Беріңіз. Алды ма бәрі? Машалла. Хачи Нафиса мен қандағы? Жаат bin Firgana. Ажысы. Yok özüm veremem. Sizde bir adamınız var edi. Kazan ağa başlıkka. Kim oldu? Yanınızda oturdu ki canınız. Asqar. Asqar ata. Oldu. Asqar ata. Қазір аламын. Asqar ata gel. Endi aman geldi. Pul betlerini artık getirdiler. Sancak pul betlerini. Faizde samanlıkta.
sochiq. Hazır. Nima deydi? Lakum. Qozoq tilida nima deydi? Acı sana nansız kılmasın, nansız azap versin. Voy O'zbekiston ana, zemlik. O'zbekistonda bir vaqtda bittami? Bittadan. Nega ikkita qilmadingiz? Bola chaqangizga bitta, sizni o'zingizga. Bolalarga Bittadan yetmaydi. Sizga. Sizni uyingizga olib keldim, uyga. Uyga ketdi. Samolyotda Xalas, foto. bizniki. Allah barik. Amin. Al, amin. Bo'ldi bo'lam bu xas. Al, men sizga va'da beryapman endi. Va ibruhu umidjan. بارك ويرجع وصلحها وبارك فيها وأهديها يا رب العالمين. Amin. اللهم بارك فيه، اللهم ارزقها، اللهم طول عمرها، اللهم اهديها، اللهم اهديها، اللهم اهديها يا رب العالمين. ارزقها يا رب العالمين وبارك فيها ولا يصح. سيدنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. Allahu akbar. Amin. Al. Allah kabul etsin. Al endi turamiz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qisqa qilib aytaman. Assalatu vassalam ya Rasulullah. Assalatu vassalam Habibillah. Assalatu vassalam Xalqullah. Salavatu bir Muhammad, Sayyidina Muhammad. Muhammad ishqida keldingiz. Allah Taala hammamizni payg'ambar ravzalarga Ka'baga chaqirsin. Omon yeldini tanjolar sog' bo'lsin. Omon yeldini barakalar bizni tayyib qildi. Omon yeldi bo'lmasa men qayerga kelaman? Omon yeldi tanjolar sog' bo'lsin, imoning basarat bo'lsin. Qadamlarga hasandan qo'yib imonlarni. Ilohimda umringizni oxirigacha chor bo'lib soqolari chiqib Mekkaga yo'lingizga keltirib. Allohning sog'liqsin, kundoz qonga qachon ko'proq chaqirsin. Imonlar salomat bo'linglar. Qadini borib ay Mekkaga boringlar. Sizga ham chaqiringlar. Biz Qozog'iston, O'zbekiston sizlardan odamlar chaqirsalar. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Salomat bo'linglar. Amin. Rahmat. Al. İşimizin bärimiz salavat aytib turaylik. Anta bismillah. İftar rakam kam? Tak, o'zi qarab nomerini aytsin. Bular bular bulayda o'qiladi, qaysi bilamiz? Tak, 98. nomer. Kim var? 98. Maşallah Hacı Turarbek. İsembek. Subhanallah qayta o'tiribsiz. Maşallah. Mana jigitni yo'li bo'lishi ekan. O'zi kechagina xabarlasgan mana. Mavlidga qaytib kelaman deb. Subhanallah. Ayva olma. Al qarlar rizasizlarmi? Ne, Düsenbek degan bog'imizga buyurdi. Maşallah. Evet, şeyhlerin boldan. Al şeyhler ne deydi ekan? Bismillahirrahmanirrahim. Ana naqaddim inşallah tezkere umra. هذه هدية من الأخ عبد الله بن ياسر نبيل الشيخ عبد الرحمن مقبل على شخص نقدم هدية عمرة للشخص ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله. 84. Var mı? Şu? Maşallah. Az Muhammed, var mı şirketler bir umraç vermeyeyim atağı? Kuyruklar bir kimin atından? Tak. Bolu, nakli uyga borganingizda qo'yasizlar, kunni o'sgan qaramasang, salovat aytib turadi bo'lasizlar. Hozir aytib. Bu sheyxlarning siligi. Odan keyin 4 tugel bo'lsa da Sheyx Sansibayning kitobi, o'ta yaxshi yozilgan kitob. Odan keyin mene Allah ustoz qasimizda o'tir, Shafaqat Shamshir Az Muhammad degan
Мынау ұстазымыздың кітабы, оны толық оқып шығуымыз керек. Одан кейін мына шейхтардың арнайы сыйлығы сіздерге. Таспих, ағаштан жасалған таспих. Бұл шейхтардың сыйлығы, соны Меккеден арнайы алып келген. Альхамдулиллахи ва кафа, вассалату вассаламу аля расулина Мустафа аммаба. Ал құрметті мәулетке жиналған жамағат, Алла тағала баршаңыздан Алла разы болсын. Және Асқар Қажы атамыз үлкен сөз айтты ғой. Мынандай мәулітке пайғамбар ұрпақтарының келуі дәл мәуліт күні, одан кейін мынандай тарихи оқиға болмауы да мүмкін деді. Сондықтан да міне осындай тарихи оқиғаға қатынасып отырған сіздердің барыңыз бақыттысыздар. Бұл мәулітте біз Нұр Қазақстан қажы компаниясы ұйымдастырып отырған жоқпыз. Шақыруды да көрдіңіздер, иә? Нұр Қазақстан қажыларының ұйымдастыруымен сіздер ұйымдастырып отырсыздар. Сондықтан баршаңыздан рахмет. Қазақстанның түкпір-түкпірінен сонау Ақтау, Атырау, Қостанай, тіпті сонау Өзбекстаннан да келіп жатсыздар. Не үшін келіп жатсыздар? Пайғамбарымызға мәулетіне қатынасу үшін. Сондықтан Алла ниеттеріңіз қабыл етсін. Не жаңа пайғамбарымыздың әулеттері қасиетті Меккеден арнайы келіп жатыр, жаңа таныстырдым. Енді мына Рабиға деген қари қызымыз, менің қарындасым, Рабиға қари, білесіздер бәріңізге. Египетте Аль-Асқар университетін бітірген, соның докторлық қорғаған, 7-8 ижазат Құраннан. Соның егесі, мынау арабтарға ұлы Абайдың, Абай жолы қара сөздер бар ғой Абай атамыздың, соның бәрін арабшаға аударған. Бұл Рабиға қарындасымыздың еңбегі өте көп. Ал Рабиға қош келдіңіздер. Алла разы болсын. Бұл кісі де сонау мәулет дегеніңіз сонау Каирден ұшып келіп отыр ғой, машалла, анасымен бірге. Алла разы болсын. Енді мен Рабиғаға айтып жатырмын, енді мына араб ағайындар сөйлеген кезде соның сөзін өзін аударып берсеңіз деп сондай өтініш қылып отырмын, иншалла. Сондықтан баршаңыздан Алла разы болсын. Енді келесі сөз қонақтарымызға. Бисмилля шейх. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأرضين عليه. واجر يا ربي لطفك الخفي في أمري وفي المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. احنا اليوم تشرفنا بدعوة كريمة. تشرفنا بدعوة كريمة من الشيخ أمان زيارة الماتة، والحمد لله وصلنا هنا واستقبلنا الشيخ أمان. استقبلنا استقبال حافل. الحمد لله تشرفنا فيكم جميعا، سلمنا على جميع مشايخنا واخواننا وجماعتنا كلهم، فهذا فضل كبير. نشكر الجميع على استقبالهم، حسن الاستقبال من المطار الى هذا اليوم المبارك، استقبال الجميع. هذا شيء احنا طبعا مبسوطين بهذا الاستقبال، ومبسوطين ان تعرفنا على الجميع هنا الموجودين، اهل الكرم واهل الاخلاق واهل طيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أرزاقهم وفي صحتهم وفي أولادهم. شكرا جزيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Алғашқы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға салауат келтірді. Жер көктегі және жердегі барлық жаратылыстармен салауат болсын деп айтты. Екінші шейх айтқан бойынша Аманкелді қажының арқасында осы Алматыға зиярат етуге келдік. Өте қуаныштымыз, өте ұлы ұстаздар мен ғалымдармен таныстырдық. Осы жерде Алматыны қыдыруға бізде мүмкіншілік болды. Әуежайдан бастап бізді күтіп алғандарыңыз үшін сіздерге шексіз алғысымызды білдіреміз деп отыр.
Бізді сондай бір керемет күтіп алдыңыздар, қонақжайлықтарыңызды көрсеттіңіздер. Алла Тағала сіздерге рызықтарыңызға, бала шағаларыңызға береке берсін. والحمد لله رب العالمين. نجتمع اليوم في أعظم وأجمل يوم من أيام السنة، ألا وهو ولادة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم المبارك الذي نشر الله فيه الإسلام ووحد الكلمة وجعلنا مسلمين وجعلنا إخوة متحابين بفضل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يوم نجتمع فيه نحن من مكة ومن المدينة ومن جدة لأهل كازاخستان وجميع الأقطار في كازاخستان، نجتمع من أجل ولادة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهو من أعظم الأيام في السنة الهجرية. الحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة المباركة وهذه المناسبة العظيمة، ولادة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Алла Тағалаға шексіз мақтамадақтар болсын. Бізді осылай пайғамбарымыздың ұлы күніне бас қосқанымыз үшін, осылай берекелі кешке бізді барлығымызды бір арада жинаған үшін. Біз сіздер үшін арнайы Меккеден, Мәдинадан, Жиддадан келіп отырмыз. Осы отырысқа барлығымыздың басымызды қосқан Алла Тағалаға мақтамадақтар болсын деп айтқымыз келеді. Бізді пайғамбарымыздың жылында бір рет келетін ерекше күнін атап өту үшін, бізді бауыр еткен үшін, мұсылман бауырлар болғанымыз үшін, таныстығымыз болмаса да бізді әлемнің түкпір-түкпірінен жинап отырған осы кешке Алла Тағала үшін мақтау-мадақтар болсын. طبعا نشكر الجميع على استقبالهم لنا وحفاوتهم لنا، وعلى رأسهم الشيخ أسقر في هذا اليوم المبارك. وإحنا أحسسنا إنه إحنا بين أهلنا وأخواننا في هذا اليوم المبارك. Барлықтарыңызды бізді күткендеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Ең әуелі Асқар атамызға рахметіміз айтқымыз келеді. Біз осындай ерекше күткен үшін. Бізді ерекше күткен үшін. Осы кешке бізді арнайы шақырған үшін рахметімізді айтқымыз келеді. Алла Тағала осы басымызды әрқашанда жақсылықтарда қосуын тілектеспіз. Әрқайсының көңіл күйін тауып айтады. Шын мәнінде егер қаласаң олар дүниені және осы дүниенің сән қалаған болса, сен оларды қалақтауып жібермей кетсін. Егер олар сені Алланы және ақиретті қалаған болса, Алла Тағала бізгілерге көптеген сауаптар нәсіп етеді. Сосын енді бір жайлап келіп сөйлеседі. Ең жасы Айша анамызға келіп, Айша келші, сен бір нәрсе айтайын, маған осындай аяқ түсті, сен бірден жауап берме маған. Қаласаң әке шешеңмен барып ақылдасың. Жассың ғой сен. Сол шындап тұрған жас. Егер мен сендерге ондай жағдай жасап бере алмаймын, егер қаласаң сендерді көркем түрде талақ беріп жіберейін, риза болсаң. Өзі Айша анамыз айтады, Расулалла, сен туралы мен әке шешеммен ақылдасам бар. Алланың елшісі тұрған кезде мен қалайша әке шешеммен ақылдасам, ақылдасам қажет жоқ. Бір сәтті деп ойламайды. Және ана бір анамыз бола ғой, әбден кәртайып қалған өзі, ешқандай әйелдік функциясы қалмаған айтады. Расулалла, сізден ғана бір өтініш бар, әбден кәртайып қалған айтады. Бір ғана өтінішім бар. Мені еш уақытта талап қылмаңызшы. Қаласаң мен кезегімді ақшаға бере салайын. Бұл қандай жар, жарды бір шаңырақтың астында осындай татулатты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жұбайлар айтады, кейде біздің шаңырағымызда апталар бойы қазан қайнамайтын уақыттар болған еді. Қазан қайнамайды, сіздер үнден ұлай қойған кезде. Сол үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жұбай ретінде жұбай қалай болу керектің ең қатал болып көрсетті.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда енді бала болды ғой, дұрыс па? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам балалығын әшейін айта салайық. Сіздер жақсы білесіздер, Құран кәрімде Алла тағала айтқан, бірінші кезекте Аллаға құлшылық жасаңдар және ата-аналарға жақсылық жасаңдар деп айтып кеткен өте көптеген аяттар бар. Алайда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әке шешесі тірі емес. Бірақ сол Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, әттең-ай, егер әке шешем тірі болсып, мен мына уағыз айтып тұрғанда, құтпа айтып тұрғанда, немесе намаз оқып тұрғанда, ей Мұхаммед деп шақырса, намазын үзіп тастап, жүгіріп, әке шешемді тоңпақтап жүріп барады. Қандай арман? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, білесіздер, анасынан ерте айтқан кезде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам анасының мазарының қасына келіп тұр. Қатты өкіріп жылағанда шақаула шығармай, Алланың елшісі, неге сонша көз жасын төктіңіз? Мен Құран кәрімде қанша ата-анаға құрмет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ата-анасына құрмет көрсете барған Әбу Талибті қараңыз. Әбу Талибті қандай құрмет көрсеткен. Қараңыз, Әбу Талибтің қасына жан тапсырар кезде ең қасында отырған Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол айтқан жоқ, менің әкем мүшрик, отқа табынушы, тұтқа табынушы, мен бұны қарым-қатынасты үземін деген жоқ. Қараңыз, жан тапсырайын деп жатыр, көкесінің қасына барып айтады. Ей көке, бір рет болса да, айтасаш, ақыретте мен саған шапағат етейін. Қараңыз, егер әкесі ондай болса, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әкесіне деген махаббаты қандай болады? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қараңыздар, әшейін аяттың көлемінде айтқан нәрселеріміз ғой, кез келген қадамы, кез келген әрекет. Мысалы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жомарт еді. Оның Рамазан айы келген кезде жомарттығы соншалықты асып кетеді. Мен атқа мініп алып, қыдыртып жүреді. Соны сахабалар айтқан екен, мынау қандай керемет көлік қой десе, бұның үстіндегі шабармандарға қандай деп айтады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір әке ретінде Фатима анамызбен екеуінің арасындағы махаббатты көрсеңіздер. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы Фатима анамыздың лақабатын білесіздер ме қандай болған? Умму Абиха. Ол әкесінің шешесі деп айтқан екен. Әкесінің шешесі қалайша? Өзінің қызы болып тұр, әкесінің шешесі. Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Фатима анамыз қатты ұқсайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кез келген қиын сапарға шықса да бірінші кезекте Фатима анамыздың маңдайынан сүйіп қоштасып шығады. Және қандай сапардан келсе де бірінші Фатима анамыздың шаңырағына кіріп шығады. Сол үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір әке ретінде қандай әке десеңіздер, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы балдарына деген махаббатын көрсетсеңіз, бұны кім істей алуы мүмкін? Сіз ойлап қараңыз. Мәселен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жұбай ретінде де өте көркем жұбай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейде Айша анамызбен үйде отырады, көптірлік істейді, жұмыс істейді, шаршайды, бірдеңке қылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өнегелілігін қараңыз. Қанша сыртта мемлекет басқарып жүр. Үлкен халықаралық саясатты жүргізіп жүр. Бірақ Айша анамызға келіп айтпайды екен, ей Айша, қойшы шаршадым. Миыңды қатырмашы, мен шаршатпашы демейді екен. Қайта келіп Айша анамызға, ей Айша, кәлеміне Айша. Ей Айша, сөйлесейші екеуміз дейді. Шен мұңымызды тарқатсайық деп. Қараңыз, бұл ер адамның әйеліне деген қандай үлкен қолдау. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір жұбай ретінде өте өнегелі жұбай. Қараңыздар, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қанша әйелі болды? 11 әйелі болса, 9-ы бір шаңырақтың астында. Қараңыздар, оңай емес. Қандай адам? 9-шы әйел, 3-ші әйел, қазір сіздерге айтса, 2-ші әйел боласыз ба десе, сіз сұрайсыз ғой, қалай, жағдай жақсы ма, дүние мүлкі бар ма, мерседес бар ма, үй әпере ма, коттедж әпере ма деп сұрайтын шығарсыз. Ол кісілер ондай коттедж ештеңе сұраған жоқ. Ондай коттедждерде болған да жоқ. Сол бір күні Хайбар шайқасы болады. Хайбар шайқасынан кейін мұсылмандардың жағдайы кішкене жақсарады. Материалдық жағдай жақсарған кезде енді қанша Пайғамбардың жұбайы болса да енді кейінде ғой, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп айтады, я Расулаллах, біз де кішкене жақсы өмір сүрсек, дұрыс киім кисек, тәтті тамақтар жесек қой деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты ашты.
бір ай семьясымен сөйлеспей қой. Бүкіл әйелдермен сөйлеспей қой, бір ай. Қанжар салған кезінде мына жағына Айша анамызға айтты ғой. Мен ештеңені қаламаймын, баласына барып айтты. Айшаға барып сәлем айтшы деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасында, Әбу Бәкір Сиддиқтың қасында Айша анамыз өзіне сақтап қойған жері бар. Әдейі қарасаңыз, Омар ибн Хаттаб халифа ғой, бірақ баласына айтады: "Ей Айша анамызға барып айт, халифа деп айтпа" дейді. Омар ибн Хаттаб айтып жатыр деп. Енді халифа айтып жатыр десе, ол өтініш болмайды, ол бұйрық болып кетеді ғой. Сол үшін халифа айтып жатыр деп айтпа, Омар ибн Хаттаб айтып жатыр деп айт. Сол екі достың қасына, әттең екі достың қасына жерлесем деп армандап өтті. Және Айша анамыз: "Мен шын мәнінде осы Омардың қалауын өзімнің қалауымнан артық қойдым" деп өзіне сақтап қойған оңай емес негізі. Кез келген адам Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен бірге тіріліп қалды. Ал Айша анамыз болса, осындай махаббатына қарамастан исламның туын жоғары көтерген Омар ибн Хаттабты өзінен жоғары. Сол Абдулла ибн Омар бір аятты жиі айтады. Әрдайым осы айтады: "Астағфиру биллах, лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана ярджуллаха вал яумал ахир ва закараллаха касира." Сендер үшін Алланың елшісінде көркем өнегелер бар деген аятты әрдайым тілінен тастамай деген. Ол кісі тілінен тастамаған, былай тұрсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әрбір істегенін қайталап істеуді өзіне абырой санайды. Мәдинаға кірген кезде Абдулла ибн Омар бүйтіп көшеде былай жүреді дейді, былай жүреді дейді. "Ей Абдулла, не істеп жүрсің?" десе, "Қадамым пайғамбардың басқан қадамына тура келсін" деген ниетпен, бәлкім мына жерді басқан шығар пайғамбар, бәлкім мына жерді басқан шығар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам деп сөйтіп ойлайды екен. Бір ағаштың астынан өтіп бара жатса, бойы қысқа болып тұрса да еңкейіп өтеді. "Ей Абдулла, еңкейіп өтетіндей не көрдің десе, мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның осы жерден еңкейіп өткенін көрдім, сол үшін мен де еңкейіп өтемін" деген. Сондықтан да мына жаңа аятта айтылғандай, сендер үшін Алланың елшісінің бойында көркем үлгі өнегелер бар дегенде, бұл аят қалайша пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбарын және Алланың елшісі екенін дәлелдейді. Мен бір-екі ғана мысалдар келтірейін. Мысалы, біз дүниеде біреуіміз әкеміз, біреуіміз шешеміз, біреуіміз ағамыз, біреуіміз бауырымыз, біреуіміз перзентпіз, біреуіміз басшымыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның осы қасиеттерін қараңызшы. Кез келген қасиетінде оның бұл Алланың елшісі ғой деген біздерге айтылады. Неге? Қараңыз, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әке ретінде қандай әке еді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің қыздарын соншалықты қатты жақсы көреді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Құрметті жамағат, мына бүгінгі өте бір керемет шарада отырмыз. Неге десеңіздер, мына кейбір елдерде мәуліт деген бір күндік болады. Кейбір елдерде мәуліт деген бір апталық болады. Мына біздің Қазақстанның бір ерекшелігі, мәуліт айы кірген соң біз бір жыл бойы Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатымызды, сүйіспеншілігімізді көрсетуге тырысамыз. Бұл да бір қазақ, жаңа ағамыздың айтып кеткендей, біздің халқымыздың бір ерекшелігі болса керек. Сондықтан да бірінші әуелі адамзаттың асылы, пайғамбарлар падишасы Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның дүние есігін ашқан мәуліт күнімен баршаңызды құттықтаймын. Алла тағала өмірлеріңізге береке және иманымызға қуат, екі дүние жақсылығын біздерге нәсіп етсін. Енді Алланың елшісі, кейбіреулер айтады екен, неге сендер мәуліт тойлайсыңдар, андай-мұндай деген әңгімеде құтылған шығармыз деп ойлаймын қазір. Оған дәлел келтіріп жатудың қажеті жоқ. Бірақ мына сахабалар айтқан екен, Саад ибн Абу Ваққас айтқан екен, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірін балаларымызға Құраннан сүрелер үйреткендей үйрететінбіз деген екен.
Сондықтан сахабалар кезеңі, табиғилар кезеңінде Алланың елшісінің естелігі адамдардың санасында жаңғырып тұрған кезең болады. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінің қай қырын айтсақ та, оның Мұхаммаду Расулулла екендігін дәлелдейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қай қырын айтыңыздар. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүкіл адамзаттың ішінен қалайша Алла тағала пайғамбарларды таңдаса, сол пайғамбарлардың падишасы етіп пайғамбарды таңдаса, оның бүкіл ғұмыры біздер үшін үлгі, өнеге. Егер пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен өнеге алатын болсақ, біздің екі дүниеміз де қуанышқа, екі дүниеміз де шаттыққа, екі дүниеміз де нұрға бөлінеді. Мен бір аятты ғана айтпақшымын. Негізі Абдуллах ибн Омарды жақсы білесіздер, сахаба. Абдуллах ибн Омар, Омардың баласы. Омар радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қалай жақсы көрген болса, оның баласының махаббаты тіпті ерекше. Негізі Хазірет Омардың да махаббатын білесіздер ғой, сіздер жақсы. Сонау түкпір-түкпірден, сонау Өзбекстаннан да келіп жатыр. Қостанай, Ақтөбе, Астана, Атырау, Ақтау, жан-жақтан келіп жатыр. Не үшін келіп жатсыздар? Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның мәулид шәриф дұғасына қатынасу үшін. Машаллах, баршаңызға ризамыз, баршаңыздан Алла разы болсын. Бүгінгі мәулид күніміз мүбәрәк болсын. Енді мен қонақтар таныстырайын деп шыққан ғой, сөз сөйлеуге емес. Бірақ ризашылығымды білдіргім келіп айтып жатқаным, баршаңыздан Алла разы болсын. Ал енді құрметті жамағат, міне сонау қасиетті Меккеден қонақтарымыз, пайғамбар ұрпақтары келіп отыр. Соларды бір-бірден таныстырып кетейін. Міне Саид Мұстафа, шейх Саид Мұстафа, бұл кісі Жидда қаласында тұрады. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның 46-шы ресми ұрпағы, Хусейннен тарайтын сондай үлкен әулет. Бұл кісі үлкен меценат, бір жағынан үлкен бизнесмен, талай жерге мешіт, медресе, сонау Африкаға құдық қаздырумен осы шейхтардың бәрі осындай үлкен ізгі істермен айналысады. Олардың барлығының өздерінің мамандықтары бар. Америкада оқыған, жан-жақты сауатты, сондай керемет шейхтар. Міне Саид Мұстафа арнайы осы сіздермен ұшырасуға, жолуға, сонау қасиетті Меккеден келіп отыр. Шейх Набил, бұл кісі Меккеде туылған, Меккеде өскен. Бұл кісінің туылған үйінің орны қазіргі Әл-Харам мешіті. Бұл кісі айтады, мен Әл-Харам мешітінде өстім. Үйімнің орнын көрсетіп алған мешіт болып кетті дейді. Сондай ғұлама ғалым кісі, көптеген ғұлама ғалымдардың барлығын біледі. Сол Шейх Набил Асхар, ол кісі де сонау қасиетті Меккеден арнайы арамызға келіп отыр. Одан кейінгі Саид Юсуф, бұл кісі Нуран деген мешіт бар Жидда қаласында. Біз умраға барғанда қажыларымызды Жиддаға алып барамыз, Хауанамыз зиярат етуге, Қызыл теңізді көруге. Сол кезде сол Нуран мешітінде намаз оқимыз. Сол мешіттің бас имамы Шейх Юсуф. Шейх Абдулла. Шейх Абдулла бұл өзімізден. Бұның бабалары осыдан 100 жыл алдын Қоқаннан сонау Саудияға өткен, сол жақта бұлар туылған, сөйтіп бұлар сол жақтан саудиялық болып кеткен. Шейх Абдулла арнайы келіп отыр, саудиялық, бірақ тегі өзімізден. Бәрі таныс түрлер, таныс адамдар дастарханға жиналуда. Қазір мәулид оқылады. Біздің қажыларымыз келген шейхтармен суретке түсуге бәрі асығуда. Үлкен апалар шейхтармен суретке түсіп жатыр. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli
وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل